पंक्ति तो करते ने महाराज, जब लग जाने मुझ ते कुछ होए, तब इसको सुख ना ही कोई। जदों तई मनुख दी ये इच्छा बनी रहिंदी है मेरे तो कुछ हुंदा है, भाव ये दुनिया ते बदलाव मेरे तो आउंदे ने, कहंदे उदों ते फिर सुख ते नहीं है। जदों तई मनुख ये कहंदा मैं कुछ कर रहा, करते लएगा, कर्म ते करेगा ही। कर्म कर सकता है पर याद रखना वो कर्मां दे विच शांति नहीं है, लड़ेगा, हउमे आएगी विच। जे अपने तौर ते मनुख नौकरी करता है, बिजनेस करता और कहना मैं इनू खड़ा किया है, जिथे ये मैं अपने आप ते लै आउंदा, ये जदों ये कह दिंदा नहीं मैनू परमात्मा ने बख्शिया, गल दूजी है। जदों मनुख ये कह दिंदा मैं खड़ा किया है, ये मेरा है, यदा मतलब ये परेशान है, इनू परेशानी देवेगी ये चीज़। ये नहीं महाराज कहते तू कर्म ना कर, बिजनेस ना कर, ये नहीं, वो तो कर, सिर्फ ये कर परमात्मा ने जिथे लाया, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। जिमें मैनू उन्हें लाया मैं कर रहा, कर्म कर, उहदे फल की चिंता खत्म कर। सिर्फ कर्म मनुख करे, फल की चिंता का त्याग करे, सिर्फ चिंतन करे, क्योंकि परमात्मा का पलड़ा पता नहीं किधर नूं पलटदा रहना है, ये कोई पता नहीं मनुख। करवट किहड़ी साइड च उन्हें लै लैनी है, कोई पता नहीं। जदों तई मनुख ये कहंदा मेरे तो बदलाव आउंदे ने, उदों तो याद रखना ये दुखी रहेगा, क्यों बुद्धि के तल ते जिएगा, वड्डी तो वड्डी नीति करेगा, वड्डी तो वड्डी नीति करदे करदे नीति कर जाता है, धर्म करदे करदे धर्म कर जाता है। क्योंकि जदों परमात्मा तो एक चीज़ होर बराबर खलो गई, वो आप खलो गया बंदा। एक तो लोग कहते हैं, दुनिया कहती है सब कुछ परमात्मा करता है, गुरु साहब कहते हैं दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, फिर ये तो एक होर दाता नाल खलो गया। पर जदों मनुख इवें खलो जाता है और बाई चांस उत्ते कोई माड़ा कर्म आ जाए, बाई चांस मनुख अपने वालों पूरा जोर लगा रहा है, फिर भी उहदे ते कोई ऐसी चीज़ आ जाए, माड़ा समा आ जाए, याद रखना जदों माड़ा समा आउंदा है, ये कई चीज़ों फिर सारी चीज़ां ही माड़ियां हुंदियां जांदियां ने, सारियां ही। काम एक माड़ा होया फिर सब कुछ ही माड़ा हुंदा चला जाता है। एक बारी एक राजे का राज भाग खुस गया, और दूजे राजे कोल गया, अपने दोस्त को मदद लैण लई गया, वो दोस्त ने जाके उन्हें जेल च बंद कर दिता। वो कहंदा चंगी गल होई, मैं ते मदद लैण लई आया सी, इन्हें होर मैनूं अगे जेल च बंद कर दिता, मदद ते की देनी है, जेल च बंद हो गया। तो उन्होंने कहंदा चल तू जेल च बह के टोपियां बनाया कर। राजा सी, ਉਹਦੀ टोपी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, एक आने ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, एक आना रुपये का 100वां हिस्सा बनाਉਂਦਾ गया। हौली हौली ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एक टोपी कई एक साल च 5 रुपये की विकण लग गई। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ जेल च रखिया सी, ਉੱਥੇ रोटी पानी मिलना, बाहर ਕੱਢਿਆ, अपने महलों च लै गया, कहंदा इत्थे बह रोटी खा, कहंदे तेरे वर्गा अकिरत घण नहीं वेखिया, तू मेरा दोस्त सी और मैनू जेल विच बंद रखिया, जेल दे विच मेरे ते इड्डे तशद्दद कीते। वो कहंदा सज्जना असल दे विच तशद्दद मैं तां कि तशद्दद नहीं कीते, उदों तेरा समा माड़ा चलदा सी, तेरे एडा माड़ा समा सी, तेरे हथ की बनाई एक टोपी भी एक आने की विकदी सी। अज तेरा समा बदल गया है, तेरी एक बनाई हुई टोपी 5 रुपया च जाती है। ये समझ तेरा समा बदल गया है, जे उदों मैं तेरी मदद करता, तेरा तो माड़ा चलता सी, नाल तू मेरा भी माड़ा कर देना सी, तेरा तो माड़ा चल ही रहा सी।
ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰੜਾਈ ਬੜੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲੈ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਘਾਹ ਚੱਬਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ, ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਐਸਾ ਸੋਚਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇਹ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਇਹ ਅਚਰਜ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਵੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨੇਹ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਟਰੈਕ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਟਰੈਕ ਹੋਏ। ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਆਲਮ ਤੇ ਫਾਜ਼ਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਤੁਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 2 ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੇਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਥੜੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਬਣਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਬਣਨ। ਸ਼ਾਮੀ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੜਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੜਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਥੜੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਣਾਏ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੜਾ ਢਾ ਦਿਓ, ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਆਯੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਥੜਾ ਤੇ ਠੀਕ ਬਣਿਆ, ਥੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੜਾ ਢਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੜਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਮੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਵਾਣਾ ਹੋਏ, ਤਾਣ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੜਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਲਿਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ,
पता नहीं किहड़े गुण के अनुसार असीं किहड़ी चीज़ गलत कर रहे हैं, कोई पता नहीं। इस करके उन्होंने मन लवे तो कहे परमात्मा मेरे तो ये ठीक नहीं होया, और रोज़ शाम को कहे अपने अनुसार मैनू चला। जिन बाणी के जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जानै करता रचना। ये रचना ओदी बनाई हुई है, ये रचना के बारे वही मुकम्मल जानदा जिन्हें बनाई है। हुण बनाउण वाला एडा वड्डा है, उहदे बारे जानिया भी मुकम्मल नहीं जा सकता। सिर्फ परमात्मा बारे इन्ना ही जानिया जा सकता है कि उन्होंने जानिया नहीं जा सकता बस। इस करके सियाणे पुरुष कहते ने उन्होंने समझ समझ के बस इन्ना ही समझा गया है कि वह समझिया नहीं जा सकता बस। उन्होंने जान जान के यही जानिया गया है, उन्होंने जानिया नहीं जा सकता बस उहदे हुक्म च तुरिया जा सकता। जिवें मछली तलाब दे विच समुंदर दे विच आनंद माण सकती है, समुंदर का अंत नहीं कदे लै सकती। इस करके मनुख परमात्मा का अंत नहीं लै सकता, बस उहदियां दित्तियां दातां बख्शिशां नूं आनंद दे नाल बख्शण कर सकता है, भोग सकता है। इस करके जदों तई मनुख अपने आप नूं कुछ समझ रहा है उदों तई इनू सट वजेगी। क्यों? जदों अपने आप नूं समझ रहा है कुछ, फिर ये वास्ते कोई तुच्छ क्या, क्यों अपने आप नूं कुछ समझे है, यदा मतलब अपने आप नूं वड्डा समझे है, फिर ये वास्ते कोई छोटा भी होएगा। जदों तई मनुख अपने आप नूं वड्डा समझ रहा है उदों तई दुखी है, जदों तई अपने आप नूं चंगा समझ रहा है उदों तई दुखी है, जदों तई अपने आप नूं श्रेष्ठ समझ रहा है उदों तई दुखी है। ताई करके वड्डियां वड्डियां भगतां ने सारियां ने इक्को ही गल कही। महाराज की बाणी दे विच शब्द भी आउंदा है, हम अवगुण भरे एक गुण ना। ये गल कहनी पैंदी है मनुख नूं कदों? जदों नूं परमात्मा का प्रकाश अंदरों हुंदा है। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, ये कहना पैंदा है। जदों मनुख इवें आ जाता इन्नी नीवीं स्टेज ते, फिर समझो ये अंदर आनंद पैदा होना शुरू हो गया, फिर अपने आप को कुछ समझदा नहीं। अगे महाराज कहते जब यह जानना मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता, उदों तो ही जूनिया में फिरदा रहेगा, क्योंकि अपने आप को कुछ समझ रहा है। फिर इस जूनी तो दूजी दूनी च चल पेगा, जिंदगी तो चलती रहनी है। भाई गुरदास जी कहते हैं एक जूनी तो दूजी जूनी च मनुख किवें जांदा है। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। जैहो जी वासना होएगी अंत दे समय ते जिथे मन खलोता होएगा वो मन ते वो वासना दोबारा दूजी जूनी ओहो जी जूनी च लै जाएगी जिहड़ी जूनी दी इहदी वासना। जे मनुख की वासना लक्ष्मी दी है, पैसे दी है, फिर सप की जूनी में चला जाएगा। ये जिन्ने जीव इत्थे फसे पे ने, जिन्नियां भी जोनियां ने, इन्हां विच वासनावां ने आपो अपनियां, आपो अपने प्रकार की वासना है हरेक जीव च, और ये इसे शरीर चों होके गए ने। इस करके मनुख बाणी दे विच भी महाराज कहंदे ने जदों अंत आउंदा मनुख कोल अंत दे समय नहीं परमात्मा का नाम लिया जाता। बाणी दे अब ना भजस भजस कब भाई आवह अंत ना भजया जाई। जे हुण नहीं ना तू रब नूं याद कर रहा फिर कदों याद करेगा? क्यों? जदों अंत आउणा है उदों याद नहीं किया जाना, क्योंकि सारी जिंदगी जिहड़ी चीज़ नूं याद किया होएगा, जिहड़ी चीज़ नूं फड़ के रखिया होएगा, अंत दे समय वही याद होनी है। क्यों? दिल कहेगा इतों विछड़न लग्या। कोई भी चीज़ है मनुख तो विछड़न लगे, मनुख के अथरू निकल जाते हैं नालों नाल। जदों अंत दे विच जे शरीर नाल प्यार किया है, शरीर विछड़न लगेगा, दुख होएगा। जे माया नाल प्यार किया है तो माया कट्ठी की हुई है, फिर जदों छड्डन लगेगा दुख महसूस होएगा। इस करके जदों अंत आउणा है उदों परमात्मा नहीं याद आउणा। इस करके मनुख ये भुलेखा कढ़दे, मनुख कईयां दी ये सोच हुंदी है हजे जवानी है, जवानी विच अपने हिसाब नाल काम करिए, बजुर्ग आ जाएगा याद कर लांगे,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਬਰਦੰਤ ਜਰੂਆ ਹਿਤਯੰਤ ਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 100 ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਭ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਡੂੰਗ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਏਗਾ? ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੀਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਏ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੁਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਮਰਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲੋਗੇ ਘੱਟਾ ਹੀ ਘੱਟਾ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ 'ਚ। ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, 6 ਜਵਾਈ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 6 ਜਵਾਈ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਗਏ, ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਕੁੜੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ? 6ਵੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਆਵੈ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਨੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਹੋਏ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ।
और बड़े समय तो बाद इस शरीर में आई है। आ जिहड़ा ताई ते महाराज कहते हैं बिना सोहने तरीके नाल समझाउंदे ने, भई प्राप्त मानुख दे होरिया, कहते हे जीव आत्मा याद कर लै, हुण तैनूं मनुख दी जूनी मिल गई है। ये याद करा रहे ने। हुण ये कोई दस्सण दी चीज़ ते नहीं, फिर भी याद कराना पै रहा मनुख नूं भी तूं हुण पशु की जूनी विच नहीं है जीव आत्मा, हुण मनुख की जूनी विच है। हुण तेरा काम सोना ते खाना पीना ही नहीं है, राग द्वेष काम करना नहीं, निंदा चुगली करना नहीं, तेरा काम हुण नाम जपना है। ये याद कराउंदे ने। बार बार जीव आत्मा नूं याद कराया जाता है, अपने आप नूं जान। भई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी वरिया, ये याद कराया जा रहा है। तो रोज़ याद कराया जाता है जीव आत्मा नूं कि ये जीव आत्मा तू हुण पशुआं दी जूनी विच नहीं है, तू हुण मनुख दी जूनी विच है, सब तो वड्डी जूनी। पर अगर मनुख दी समझ विच आ जाए, जे कोई ऐसे कर्म रोज़ रोज़ संगत च आउंदा है, रोज़ रोज़ घर विच बैठ के कोई नाम बंदगी करदा है, फिर तैनूं समझ विच आ जाएगी चीज़। जिन्नियां गल्लां दसियां जांदियां ने पाठ दे विच फिर ते अंदर बह जाणगियां। जे कर्म ही नहीं फिर पाठ भी चलता रहता है, मनुख गल्लां भी करी जांदा, नहीं बहेगी अंदर। गुरबाणी उदों अंदर जाती है जदों अंदरों साफ होया होए। निर्मल थां ते बैठेगी गुरबाणी ते। वस्तु अंदर वस्त समावै, जे दूजी होवे पास, दूजी निकलेगी तो आली समाएगी। जदों तई वो वाली नहीं निकलती, ये वाली नहीं समाए, गुरबाणी नहीं अंदर जाएगी। जदों तई अपना ही रोला मनुख के अंदर चल रहा है, अपनी बुद्धि का मान चल रहा है, फिर गुरु की बुद्धि ते नहीं लेगा, गुरु की मत नहीं लेगा। ताई महाराज गुर की मत तू लेह आने, इन्हें गुरु की मत लै, अपनी मत छड़ दे। त्यागै मन की मतड़ी, अपने मन की मत नूं छड़ दे, मन दे मगर ना तुर। गुर की मत तू लेह आने, गुरु की मत की है? नाम जप। गुरु की मत है सत संगत कर, ते जे गुरु की मत नहीं लेगा डुब जाएगा। गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। वड्डे वड्डे सियाने जो बड़ी बुद्धि दे नाल विचार करके दुनिया नूं दसदे हुंदे सी, भगती नहीं कीती, डुब गए। वड्डे वड्डे सियाने दुनिया तो डुब गए। महाराज ते बाणी दे विच कहंदे ने वड्डे वड्डे देवी देवते जिहड़े बड़े ज्ञानी सन वो भी डुब गए। कोई मनुख दी ते औकात ही की है, जिन्हें कभी भजन बंदगी नहीं दी ओदी ते गल ही की है। वड्डे वड्डे सियाने दुनिया तो खाली गए। और मैं बड़ी बारी कहना साध संगत, दुनिया ते मनुख दा रहन किन्ने क दिन दा है? जे दुनिया के हिसाब नाल हिसाब लाया जाए 70 नहीं तो 80 साल बस। उस तो बाद शरीर ने किते जाना, इन्हें किते जाना है। किन्ने क समा रह लेगा? पहली गल तो यह एस्टीमेट ही है 70-80, पक्का तो नहीं है ना। इन्ने साल रहेगा ही रहेगा, पक्का नहीं है। पक्का तो महाराज कहते 1 सेकंड भी नहीं है। इस करके कहते रहे जब जब धारै को बैरी मीत, तब लग निश्चल ना ही चीत। जदों तो कोई वैरी है तो कोई मित्र है। ये नहीं कला वैरी, मित्र भी। क्योंकि मनुख मित्रता उत्थे बनाउंदा है जिथे इनू आस हुंदी है मेरी मदद हो जाएगी। फिर यदा मतलब आस तो दुनिया ते नाल लग गई। तो महाराज धर जी अड़े एक टेक तू लाहे बिडानी आस। जदों ते मनुख ने दूजे दी मित्र दी आस धर लई, मित्र दी आस भी बाणी कहंदी दूजा भाव है, मित्र दी आस भी ना रख। ना किसी परिवार की आस रख, आस ते रख परमात्मा की। आसा करिए राम की। जे तू आस करनी है परमात्मा की कर। परमात्मा तो बिना ਜਿਹੜੀਆਂ दूजियां सारियां ही आसां ने ये टुट जांदियां ने। जदों तई मनुख किसी नूं वैरी समझदा है ते किसी नूं मित्र समझदा है, उदों तई ये फसिया होया है। इस करके ना कोई मित्र है ना को वैरी, नहीं बेगाना सगल संग हमको बन आई। कोई वैरी नहीं, यह वैरी मित्र सब कीते आ, ना मंगै मंदा। जिन्ने वैरी सन अंदर दे मनुख दे 5 वकैरी,
ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਗਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਿਕ ਬਲ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਜ ਵੱਢਣੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨੇ ਲੁਣਾ ਹੀ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਬੀਜਣਾ ਉਹੀ ਲੁਣਨਾ, ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ। ਆਪਨ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਖਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅਵਸ਼ ਵੱਢਣਾ। ਅੱਜ ਅਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਰੀਰਿਕ ਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਝੈ ਦਾੜੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਧਰਤੀ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਕੋਈ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੁਕਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਤਨਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੁਟੈ। ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਹਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋਠ ਤਾਵੈ। ਮਨੁੱਖ ਲੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਉ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਭੀਤ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕਿ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਉਹ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।